ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ और अदालत एक्शन ले रही है। हरे मन से करता हूँ, दर्द वाले दिल से करता हूँ। बादलों बस कर दो, बस कर दो, मत लूटो गुरुद्वारों को, मत लूटो कौम को। कौम बेहाल हो चुकी है। जे जथेदार ने एक्शन लिया होंदा तां सिखां दी पग अज अदालतां च नहीं सी रुलनी। आगे मत्था टेकने वाले एक एक रुपया अपना तन काट के, गरीब आदमी जो पैसा अर्पित करता है गुरु महाराज को अरदास करता है, उसके दिए हुए पैसे को खा जाना है। कि दुनिया के सिखां दी सब तो दूसरी कोठी है अज उदा प्रधान नूं चोर ते गोलक चोर करके बुलाया जा रहा है। दे कोई पंज सरकर्ता सिख ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹੋਣ, ਆਓ ਬੈਠੋ, ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਨਾ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਰੇਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। खून के आंसू रो रही है, अब इनकी जान छोड़ दो। बोलो क्या लेना है तुमने, एक दफा लेके जान। वन टाइम सेटलमेंट होती है ना, बताओ क्या वन टाइम सेटलमेंट है? कितने पैसे से तुम्हारा पेट भरेगा बता दो। हम कहेंगे बाकी बाद में देख लेंगे गुरुद्वारे, नहीं क्या उस संगत को लोग इकट्ठे करके हम आपको दे देंगे। आज जो मसला है ये सिख पंथ एक बहुत ही गंभीर मोड़ के ऊपर आज खड़ा हो गया और हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा कि अब हम ये जो रोजमर्रा का कचहरी का, पुलिस का ये नए नए फरमान आते हैं, ये जो बादल दल के अपॉइंटी हैं और ठगी करने वाले हैं, इनके खिलाफ बदकिस्मती की बात यह है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान इस ठगरी में ये ठग रहा है गुरुद्वारे को, गुरु की संगत को, लूट रहा है गुरु की गोलक को। और इसके चलते हुए ये रोज कचहरी से कभी फरमान आता है और कल जो नया फरमान इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने कोर्ट में पेश किया है वो एक लुकआउट सर्कुलर जो आया है वो इसके खिलाफ निकला है। और कितनी एक अजीब बात है भाई, ये लुकआउट सर्कुलर निकला है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान के खिलाफ, उसकी चोरी के खिलाफ। ये पहली दफा है भाई एक जज साहिबान ने इसको गोलक चोर कहा है और ये पहली दफा है भाई कुर्सी के ऊपर बैठे किसी प्रधान के ऊपर या वैसे भी किसी प्रधान के ऊपर चोरी के मामले में लुकआउट सर्कुलर निकला हो पुलिस का। सारी दुनिया में ये बात अब घर घर में पहुंच रही है कि सिखों का जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान है वो चोरी के मसले में मुल्क छोड़कर अब नहीं जा सकता। ये अपने ऊपर गर्व कर रहा है कि इसकी शुमार जो सी है आज नामी ग्रामी आदमियों में होनी शुरू हो गई है। मेहुल चौकसी जैसे, विजय मलाया जैसे, नीरव मोदी जैसे अनेक तरह तरह के जो लोग भगोड़े हो चुके हैं। पर एक बात है भाई, कानून ने इन लोगों से सबक लिया है भाई, हम भागने के बाद शायद ना पकड़ सकें तो उन्होंने इसको गिरफ्त में लाने के लिए पहले ही सर्कुलर जो था लुकआउट नोटिस इशू किया है, जो सारी पोर्टों में, बंदरगाहों में और हर कौन से बॉर्डर के ऊपर, जैसे कोई अभी कोई नेपाल का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, भूटान का बॉर्डर है, ये इन बॉर्डर को भी क्रॉस जो है नहीं कर सकता। ये ऐसी बना कोई सारी सिख कौम, दुनिया के सिख कौम आज शर्मसार हो रही है भाई।
ये सिखों के कैसे प्रधान है? सबसे बड़ी बात यह है भाई शहीदों की जत्थेबंदी कहने वाली है नहीं है। जो बादल दल का प्रधान है वो चुप बैठा हुआ है। जो बादल दल का सरपरस्त है सरदार प्रकाश सिंह बादल, वो चुप बैठा हुआ है। श्रोमणी कमेटी की प्रधान बीबी चुप बैठी हुई है। और सबसे अफसोस की बात है हमारी धार्मिक संस्था के सबसे बड़े रहनुमा जत्थेदार साहबान भी जबान बंद करके बैठे हुए हैं, एक बात नहीं बोली। वो ये कहते हैं कल हमें सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। हम कहते हैं जत्थेदार साहब हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। बादल दल का प्रधान ड्यूटी नहीं निभा रहा। दिल्ली कमेटी का प्रधान बड़ी चोरी में फंसा हुआ है। करोड़ों रुपयों की चोरी जो उनसे इन्होंने करके करोड़ों अरबों रुपए जो उनसे इन्होंने खा लिए हैं। आपका ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा? क्या ये गुरु की बेदबी नहीं है? गुरु के आगे मत्था टेकने वाले एक एक रुपया अपना तन काट के गरीब आदमी जो पैसा अर्पित करता है गुरु महाराज को अरदास करता है, उसके दिए हुए पैसे को खा जाना है, ये शोभा देता है किसी सिख को? किसी आम आदमी को नहीं शोभा देता, सिख को तो खैर बिल्कुल ही शोभा नहीं देता। मगर आपने कोई मुंह से एक लफ्ज़, हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे जब ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जत्थेदार साहब, तो हमने उसी वक्त पत्रकारों को लुकआउट नोटिस की कापी जो उनसी है वो व्हाट्सअप कर दी थी और वो व्हाट्सअप कापी उन्होंने पढ़ भी दी, मगर जत्थेदार साहब ने कोई बात करने से इनकार कर दिया। हम इसकी चोरियों की गिनती जो सी है वो जरूर आपको करवाएंगे। कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ ये तो 120 करोड़, हम 123 है प्रिसाइजली, पर हम 120 कहते हैं। इसके अलावा 250 करोड़ की एस्टिमेटेड जो आमदन होनी थी वो भी वो खा गए। ये रकम 450 करोड़ रुपए बनती है। क्रिमिनल केस प्रधान के खिलाफ फ्रॉड के, फोर्जरी के, ठगरी के, गोलक लूट के केस पुलिस स्टेशनों में दर्ज हो चुके हैं। हाइडिंग ऑफ डिलाइट ऑडिट जो लाखों रुपए 2 साल से ऑडिटिंग हो चुकी है वो इसलिए छुपा रहे हैं भाई उसमें इनकी चोरी स्पष्ट आ चुकी है। जो पहली बात है उनकी, उन्होंने पहले लिखा थी आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं लिखी गई हैं। आपकी किताबों में 30 लाख रुपया है पर आपके पास 3 पैसे भी नहीं हैं। वो पैसे कहाँ गए इसका जवाब दीजिए। उसके बाद वो जो ऑडिटिंग थी वो इन्होंने ठप कर दी। ऑडिटिंग हो चुकी है। ये बदकिस्मती ये है भाई ये ऑडिटिंग की रिपोर्ट उन्हीं को देते हैं जो ऑडिटिंग करवाते हैं। इसलिए चाहे हमने इसके मतलब केस डाला हुआ है हाई कोर्ट में, हमें उम्मीद है ये ऑडिटिंग की रिपोर्ट हमें ज़रूर मिलेगी। और माउंटिंग सैलरी बिल्स जो ये लगातार ये सैलरीज के बिल बढ़ रहे हैं, पिछली भी देनदारियां बढ़ रही हैं, इसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। और सबसे है ये अनअकाउंटेड जो इन्होंने डोनेशंस हैं जो इनको आई हैं कोविड के दिनों में, ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह, ये सारे बादलों के घरों में पहुंचाए गए हैं। इनकी ट्रांसपोर्टेशन हुई है। और लानत वाला काम है भाई अमिताभ बच्चन से इन्होंने 12 करोड़ रुपया जो कबूल किया है, बताया नहीं है इन्होंने, तो खाली 2 करोड़ बताया, फिर 10 करोड़ रुपया उसने बताया है। आज सारी सिख को इससे शर्मसार है भाई ये अमिताभ बच्चन से ये पैसे क्यों लिए गए। इसको पैसे अपनी जेब में से देने चाहिए। ये गुरुद्वारे में से नहीं, इसने खाए हैं ये पैसे। इसने कोई अस्पताल भी नहीं बनाया, इसने कुछ नहीं किया और पैसे भी खाए हैं। और इसकी कोई ऑडिटिंग 12 करोड़ रुपए की नहीं की गई है। तो जो नगर कीर्तन के वक्त इन्होंने पैसे की लूटमाट किया है, हेड ग्रंथी बंगला साहब के जरिए, क्योंकि उसकी ड्यूटी लगी हुई थी पैसे मांगने की, एक्सपर्ट था वो पैसे मांगने में, इनके कहने पर उसने जितनी संगत को शपथ लगाई है
वो सारा हिसाब जो सा इनको देना पड़ेगा। और अपने आप दे दें तो भी ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में इनसे ये हिसाब जो सा वो लिया जाएगा और हिसाब इनको देना पड़ेगा। ये नहीं है खा के तुम सो जाओ चुप करके, ये गुरु का पैसा है। और जो पंथक मर्यादा को इन्होंने डैमेज किया है, गुरबाणी की सैंक्टिटी को डैमेज किया है, ये एक बहुत सिख कौम है। अफसोसनाक बातें हैं। गुरुद्वारा बंगला साहब में करवा चौथ के करवाना, मूर्तियाँ नगर कीर्तन में मूर्तियाँ रखवाना, जैसे झांकियाँ निकलती हैं। सिख कौम को ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के गुरुद्वारे में केक काटना, ये जो है ये इन्होंने गुरुद्वारे की रियायत मर्यादा, सिख की रियायत मर्यादा इन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दी है। और मैं संगत से अपील करूंगा कि आपको कोई भी एक्टिविटी इसकी गैर कानूनी नजर आए तो ये हमें या पुलिस को ज़रूर खबर करें। मैं एक बात मैं अपील करता हूँ, भरे मन से करता हूँ, दर्द वाले दिल से करता हूँ, बादलों बस कर दो, बस कर दो, मत लूटो गुरुद्वारों को, मत लूटो कौम को। कौम बेहाल हो चुकी है, दर्द से भरी हुई है, खून के आंसू रो रही है। अब इनकी जान छोड़ दो। बोलो क्या लेना है तुमने एक दफा लेके जान। वन टाइम सेटलमेंट होती है ना, बताओ क्या वन टाइम सेटलमेंट है? कितने पैसे से तुम्हारा पेट भरेगा बता दो। हम कहेंगे बाकी बाद में देख लेंगे गुरुद्वारे। नहीं, क्या उस संगत को लोग इकट्ठे करके हम आपको दे देंगे। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कुछ अमीर सिख भी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हम देने को तैयार है, हमारी जान छोड़ दो। कहते हैं हम देने को तैयार हैं। भाई कितना खून देगा यार, बस कर दो भाई। मैं उम्मीद करता हूं भाई ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बादल दल के प्रधान के पास, उसके कानों में, जथेदार साहब के कानों में ज़रूर पहुंचेगी और वो मेरी अपील को तवज्जो देते हुए अपने विचार सरसे के बारे में रखेंगे भी क्या ये लूट ठीक है? क्या इस लूट को तुम बर्दाश्त करोगे? क्या गुरुद्वारों का पैसा खुद कर सकते हैं? इन बातों का जवाब कौम मांग लिया। किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। हाँ जी, ये है जी राइजिंग बाल, दो कंपनियां सन, राइजिंग बाल ते राजा टेंट हाउस। राइजिंग बाल कंपनी जी सी वो इवेंट मैनेजर सी, वो इवेंट मैनेजरी जी सी बादलों की करते सन। वो इन्हां दोनों कंपनियां का मालिक एक ही है। मेरे को बिल पे है ना, भूपिंदर बिल लैके आओ जरा, बिल पे होए न सारे बिलों के कल्ले सरसे के साइन है, अलाउड 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 अप्रूव्ड अप्रूव्ड। देखो एक दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का एक प्रोसैस है, ये प्रोसैस है भाई रिक्विजिशन पहले जाती है भी तुहानू की चाहिए, फिर जो काम किया जाता है उस मैनेजर उसको मिलाता भी ये काम इसने किया। जे 100 पखे आए तो 100 पखे गिनती होए। हुण उस तो बाद उन्होंने बिलों की चैकिंग होती है, वो बिलों की चैकिंग करके सारे दस्तखत करता उन्होंने बिलों के उपर, पर इतने ना कोई रिक्विजिशन आई है ना कोई बिल बनया। चलान के उपर सिरसे के साइन हैं, 20 का 18 करता है, 16 का 14 करता है। सानू ये नहीं पता, सानू ये नहीं पता भी 18 का 16 क्यों किया है। ए बिल पे हो जी कल्ले साइन दे देना, पेमेंट भी हुई है, पेमेंट भी हुई है। और गजब की गल है कि इस दे नाल राजा टेंट के भी बिल बने हुए हैं, इतने ही समान के बने हुए हैं, उतने ही समान के बने हैं। दुनिया की कोई भी कचहरी, कोई कचहरी इसनू छोड़ेगी नहीं, कोई कचहरी। कानून कहते नंदा है, पर मैं कहना कानून इतना बोला नहीं है भी इन्होंने कागजां नूं नज़रअंदाज कर देवे। अगर तुसी कह रहे हो कंपनी फर्जी हैगी ते नहीं वैट किदां चलाए? वैट जेड़ा देखो सर, ये लैके दो मसले तुसी ओ मसले नूं तुसी मिक्स अप कर रहे हो।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬਾਲ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ LOC ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਟੈਂਟ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਗਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 2014 ਦਾ ਨਕਲੀ ਵੈਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ FIR ਅਲੱਗਾ ਹੈ ਗਈ, ਉਹਦਾ LOC ਅਲੱਗਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਏ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲੇਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਦਿੱਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? 40 ਕਰੋੜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ 40 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਵੇਅਰ ਦਾ ਮਨੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ। ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਚੋਰੀਆਂ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਕਾਹਲੋਂ ਆਪ ਵਕੀਲ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ, ਇਤਨਾ ਧੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਸਮਾਂ ਨੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਢਿਆ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਢਿਆ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ? ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਨਾ, ਨੋਟਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 340 ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 340 ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 340 ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਿਦ ਉਦਾਹਰਨ। ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ 340 ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਹੋਣਾ ਨੇ 340 ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਸੁਣਾਂਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਉੱਤੇ 1010% ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ 340 ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਜੀ ਇੰਝ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਈ 5 ਸਰਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹੋਣ, ਆਓ ਬੈਠੋ, ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਨਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਰੇਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਹਿੰਮਤ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਰੋ ਹਿੰਮਤ, ਆਓ, ਆਈ ਚੈਲੰਜ ਯੂ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 2020 ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ,
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਾਲ ਦੇ। ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ? ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆ ਵੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 5% ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਾ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ, ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਲ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚੋਰ ਤੇ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ। ਫੌਰਨ ਅਸਤੀਫੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫੌਰਨ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 5 ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ 5 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣਿਆ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੇ 20 ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ, ਇਹ 20 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ, ਪਰਸੋਂ ਲਵੋ ਤਰਸੋਂ ਲਵੋ। ਉਹਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਪੈਨ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਕੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਐਲਓਸੀ ਤੇ ਆਈਏ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਲੈਣਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ, ਤੇ ਐਲਓਸੀ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਐਲਓਸੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਥਰੂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲਓਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪਾਏ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਥਰੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ ਖੇਮਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰਨਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀਕੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲਓਸੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਐਲਓਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼, ਉਹ ਐਲਓਸੀ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰੀ ਹੁਣ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਐਲਓਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ? ਐਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਵਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲਓਸੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਆਪਣਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 400 BC ਦਾ। 10 ਜਾਂ 9 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੇਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਐਲਓਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਾਰਟਨਰ ਸਨ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ MP ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਸਰਸਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ MP ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ MP ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ MPਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਕੜ ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਜਕੜ ਤੋਂ ਸਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਇਸ LOC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਈ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਪਾਣਾ ਗਲਤ ਸੀ? ਜੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ ਚੋਰੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਬਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹ